اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 اور مشکات میں بھی ہے 6135۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں۔ مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ، اور یہ کہتے ہیں جی سب و شتم سے مراد تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے۔ آپ دارالاسلام کی مسلم شریف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے PDF دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، اس میں واضح الفاظ ہیں۔ وہ کہلوایا کرتے تھے لعن اللہ ابا تراب، تم کہو اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا کہ کیا اس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہیں، ان پر لعنتیں بھیجیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث کا نمبر کیا بتایا؟ 6220، 6220۔ آپ پڑھ کے دیکھیں حدیث، کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے، کس طرح جھوٹ بولتا ہے حدیث پر۔ حدیث نمبر ہے 6220۔ اس کا ترجمہ ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے کہ ان عامر بن سعد بن ابی وقاص ان ابی قال امر معاویہ بن ابی سفیان سعدن، کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو امیر بنایا تو ان سے دریافت کیا۔ امر معاویہ، حکم نہیں دیا معاویہ نے، بلکہ امیر بنایا جب سعد کو، پھر ان سے پوچھا کہ تمہیں ابو تراب کو برا کہنے سے کیا چیز مانے ہیں۔ حکم نہیں دیا کہ تم انہیں برا کہو، بلکہ امیر مقرر کیا، اور امیر مقرر کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہیں کہ تم ابو تراب کو برا نہیں کہتے، کیا وجہ ہے اس کی۔ اور یہی ترجمہ اہل حدیث کے عالم علامہ وحید الزمان نے کیا ہے۔ اسی حدیث کا 6220 آپ کے سامنے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو امیر مقرر کیا، امیر مقرر کیا تو کہا تم کیوں برا نہیں کہتے ابو تراب کو۔ امیر مقرر کیا، امر معاویہ، حکم نہیں دیا بلکہ امیر مقرر کیا۔ اچھا، اگر یہ مان لیں حکم دیا تو کیا حکم دیا؟ آگے کوئی ایسا حکم نامہ نہیں، کیا حکم دیا جی؟ حکم دیا فقال، فرمایا، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اور یہ اس نے جو جھوٹ بولا کہ امیر معاویہ نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ ابو تراب کو برا بلا کہو، آپ کو اس حدیث میں نہیں ملے گا۔ دیکھیں، اور ملاتا ہے، گڈمڈ کرتا ہے دوسری حدیث کے ساتھ جس میں رجل من آل مروان ہے، 6229 نمبر جو ہے اس میں رجل من آل مروان ہے۔ آل مروان میں سے ایک آدمی نے حرکت کی تھی، حضرت سال کو کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہو، ٹھیک ہے، لعن اللہ ابا تراب، یوں کہو کہ لعن اللہ ابا تراب۔ یہ رجل من آل مروان، آل مروان میں سے ایک آدمی تھا، کوئی صحابی نہیں تھا، کسی صحابی نے یہ حرکت نہیں کی۔ اس حدیث کو گڑبڑ کرتا ہے، اس حدیث سے ملاتا ہے، یعنی دھوکہ دیتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان پر لعنت دو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سعد کو امیر مقرر کیا تو ان سے پوچھا کہ آپ حضرت علی کو برا نہیں کہتے، اس کی کیا وجہ ہے۔ علامہ نووی نے اس کی شرح کی اسی حدیث کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ میں سے تھے جو حضرت علی کے مخالف تھا، اس کے باوجود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی شان بیان کرتے تھے، فضائل بیان کرتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کو برا نہیں کہتے، اچھی باتیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر انہیں آگے پھر وجہ بتائی۔ اب یہ کہ امیر مقرر کیا سعد کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، فقال، پھر فرمایا، تو یہ حکم نہیں دیا کہ علی کو تم برا بلا کہو۔ آپ حدیث پڑھیں کس طرح یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ فراڈ کرتا ہے اور دو حدیثوں کو ملاتا ہے۔ وہاں رجل من آل مروان ہے 6229 نمبر میں، اس نے یہ حرکت کی تھی، اس حرکت کو امیر معاویہ کے ساتھ ملا کے لوگوں کو بدظن کر رہا ہے صحابہ سے۔ اچھا، ہم مان لیتے ہیں بعض نے امر کا معنی کیا حکم، لیکن معنی یہ صحیح نہیں بیٹھتا۔ اب آپ حدیث دیکھیں، امر معاویہ بن ابی سفیان سعدن، اگر یہ معنی کریں کہ معاویہ نے حکم دیا سعد کو، کیا حکم دیا؟ یہ بھی آگے سے نے جھوٹ بولا کہ معاویہ نے حکم دیا سعد کو کہ علی کو برا بلا کہیں، آگے ہے نہیں، دیکھیں، امر معاویہ بن ابی سفیان سعد،
کہ मुआविया बिन अबी सुफियान ने साद को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? फ़क़ाल, फिर फरमाया। ऐसा तो हुक्म नहीं होता। अल्लाह जब हुक्म देता कुल फरमाओ अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता तो आगे बात वाज़ेह हो जाती है कि ये करो। अब हज़रत अमीर मुआविया ने हुक्म दिया, कोई नहीं, अमीर मुआविया ने हुक्म दिया, फ़क़ाल, फिर फरमाया। ये बात बिल्कुल गलत है। तर्जमा ये कि अमीर मुआविया ने अमीर मुकर्रर किया, मुआविया ने अमीर मुकर्रर किया साद को, फ़क़ाल, फिर फरमाया कि तुम्हें क्या चीज़ माने कि तुम उन्हें बुरा भला नहीं कहते। ये तर्जमा है। अगर इनका तर्जमा मान भी लें, तर्जमा सही नहीं बैठता कि अमीर मुआविया ने हुक्म दिया, फ़क़ाल, फिर फरमाया कि क्या तुम्हें चीज़ माने कि तुम उन्हें बुरा भला नहीं कहते। ये तर्जमा हरगिज़ गलत है, ये सही नहीं बैठता। मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरह फ्रॉड करता है, किस तरह हदीस को गड़बड़ करता है। आप देखें, अरबी पढ़ें, इसको जो है वो साथ में समझें, उर्दू भी देखें। आमरा मुआविया इब्न अबी सुफियान सादन, हमारा तर्जमा अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब का और वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस का, उन्होंने भी यही तर्जमा किया है कि अमीर मुआविया ने, मुआविया बिन अबी सुफियान ने अमीर मुकर्रर किया साद को, फ़क़ाल, फिर फरमाया मा मनाका अन तसुब्बा अबा तुराब, तुम्हें क्या चीज़ माने है कि तुम अबी तुराब को बुरा नहीं कहते हैं, बुरा भला नहीं कहते। ये तर्जमा है। अगर उनका तर्जमा माना जाए कि मुआविया बिन अबी सुफियान ने हुक्म दिया साद को, क्या हुक्म दिया? फ़क़ाल, फिर फरमाया। ये तर्जमा सही नहीं बैठता और ये धोखा दे रहा आवाम को किसी और हदीस से मिला के। यहाँ और आगे क्या कहता है कि साद ने कहा अमीर मुआविया सुन, हज़रत अली की ये शान है, सुन, यानी हज़रत मुआविया को इसने टारगेट किया, बार बार किया, ये गुस्ताखी है साहबा की। और हज़रत साद ने ऐसी हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं की, ये सारा झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है। आगे क्या कहता है कि ये जो सुन्नी उलमा कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फ़ज़ाइल सुनना चाहें, और ये इन्होंने मतलब अपनी तरफ से एक चीज़ निकाली, वो भी देखें। जबकि हमारे सुन्नियों ने माशाल्लाह इतनी दूर की तावील की है। वो कहते हैं वो हज़रत मुआविया से जो है वो पूछ रहे थे साद इब्न वक़ास से कि ये बाकी लोग तो गालियां देते हैं, आप क्यों नहीं देते हैं, मुझे को फ़ज़ाइल सुनाए उनके। इतनी लंबी कहानी कराई है। कितना बड़ा बेवकूफ़ जाहिल है। ये सुन्नी उलमा ने नहीं, इस हदीस में मौजूद है। फ़क़ाल, मुआविया बिन अबी सुफियान ने कहा मा मनाका अन तसुब्बा अबा तुराब, क्या चीज़ माने तुम्हें कि तुम अबी तुराब को बुला भला नहीं कहते। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि साद जो है थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की मुखालिफ पार्टी की थे, उसके बावजूद उनकी शान बयान करते थे साद, उनके फ़ज़ाइल बयान करते थे। हज़रत अमीर मुआविया चाह रहे थे कि पूछें उनसे कि उनके क्या फ़ज़ाइल है, क्या वजह है कि उनकी तारीफ़ करते हैं। तो फिर आपने ये बात बयान फरमाई और आपको वाज़ेह होगा इस हदीस में, आप देखेंगे कि अमीर मुआविया ने हज़रत अली पर लानत नहीं भेजी। इसने झूठ बोला है कि अमीर मुआविया ने लानत कहा साद को कि तुम लानत भेजो, हालांकि जो लानत वाली बात है वो 6229 नंबर हदीस है। रजुलुम मिन आले मरवान, आले मरवान से एक आदमी ने लान अल्लाह कहा था, अमीर मुआविया ने नहीं कहा। इसने इन दोनों हदीसों को गड़बड़ किया और आवाम को धोखा देने की कोशिश की है। उस रजुलुम मिन आले मरवान का ये फेल था, कभी फेल था, बुरा फेल था, लेकिन ये सहाबी ने किसी ने नहीं किया। और ये जो मिंबरों वाली बातें करता है ये सारी झूठ है, इसका मक्कारी। किसी साहबी ने मिंबर पर खड़े होकर अमीर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुरा नहीं कहा। और ये जो कहता है ना मिंबरों पे खड़े होकर ये लानते भेजे थे, हरगिज़ ये बात झूठी है, ये झूठ बोलता है। किसी हदीस से ये बात साबित नहीं, सिर्फ रजुलुम मिन आले मरवान से एक हदीस ये है। और ये बात कहाँ से बयान करता है? जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब तारीख़ुल खुलफा से बयान करता है। और ये ख़ुद कहता है कि जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की जितनी किताबें हैं ये सारी गुमराह कुन किताबें हैं। भाई अगर ये गुमराह कुन किताबें हैं तो उनसे तुम दलील क्यों लेते हो? उसकी सनद तो बताओ ना, कोई सनद नहीं उसकी। ये सारा इसका फ्रॉड है, इसका धोखा है। ये किन को खुश करना चाहते हैं आप खुद मालूम हो जाएगा आपको। ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है हदीस पर। हदीस में एक लफ्ज़ भी नहीं है। इसने कहा कि मुआविया ने साद को हुक्म दिया कि लानत भेजो। आप पढ़ें इस हदीस को कि कितना बड़ा झूठा और मक्कार है, और इस हदीस को दूसरी हदीस के साथ मिला रहा है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये हदीस और है जिसमें हज़रत अमीर मुआविया ने साद को अमीर मुकर्रर करके आपने उनसे पूछा कि क्या चीज़ तुम्हें माने कि अबू तुराब की फ़ज़ाइल बयान करते उनको बुरा नहीं कहते, और इस चीज़ को वो मिला रहा है 6229 नंबर पे, जिसमें रजुलुम मिन आले मरवान है। आले मरवान में से एक आदमी ने ये हरकत की थी। इन दोनों को मिला के अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पर झूठ बांध रहा है और लोगों को वज़न कर रहा है। मेरे एक दोस्त हैं कोरिया से,
انہوں نے مجھے بتایا فون پہ کہ اس کی ان باتوں کو سن کے میں نفرت کرنے لگا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور میں انہیں گالیاں دینے لگا نعوذ باللہ من ذالک، اور بعد میں اللہ نے مجھے عقل دی، میں نے توبہ کی۔ تو یہ انداز جو اس نے اپنایا ہوا ہے اور دو حدیثوں کو مکس کر رہا ہے، ملا رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، ایک حدیث میں معاویہ کا ذکر ہے، اس میں لعنت کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ ان سے پوچھ رہے ہیں، اور دوسری حدیث میں جو رجل من آل مروان، آل مروان میں سے ایک آدمی کا ذکر، اس نے یہ حرکت کی تھی، تو اس بات کو ملا کے اور یہ کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سعد کو کہ ان پر لعنت بھیجیں۔ حدیث کو سمجھیں، غور کریں، کتنا بڑا فراڈیا، کتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔